ഓ, രണ്ട് മെമ്പർക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്തായാലും വേണ്ടേ? Good evening, everyone, and respected Chief Guest Mr. Sabu Kiradio, our special guest, welcome, sir, and Mr. Chandran GM. Please welcome, sir, our special guest, and dear parents and teachers and my dear stars, warm greetings to you all. It gives us me the immense pleasure to welcome to the all graduations and annual celebrations of Tiny Tot Club. Today is a day of joy and pride in celebrations. As we the witness, our little one take their first big step on a learning journey. First, I extend the heartful welcome to our chief guest, Mr. Shabu Kiradio. Please, all of you clap. And who is a prominent personality with the experience as a teacher and retired as sub-inspector of police and motivational speaker and life coach of the praising the equation and inspiring us with us. And present, and we are equally to honored to have our special chief guest, Mr. Chandran. Welcome, sir. And next, we are the management of Mr. Ravi sir and Smith ma'am. All of you welcome. Thank you for your conducted program. And who's the constraint of support and encouragement? Have been always pillar of strength, Mr. Chandran GM of Tiny Tot Club. Thank you for once again, sir. And next, we are welcome to our dear parents. Thank you for your trust and cooperation. Our support has been invaluable in the shaping those your minds. You are the dedicated teachers, your patience, and love the commitments have made your lasting difference in every child's life. Thank you, parents. And to all little graduation you are taught today. Your smiles, confidence, and enthusiasm make us proud. Keep learning, keep growing, and keep shining bright. Thank you, my dear workers. And once again, I welcome you all this wonderful celebration. Let us mark this day and the memorable one. Thank you, all of you, all of you. Next program, our little Tot Kids is welcome dance to our little Tiny Tot. Yes, first of all, my Tot Kids are prayer of small prayer. Yes, sir, prayer. Welcome prayer. Next. Don't say fearless. Yeah, okay, start now. Thank you. Say good evening all. Good evening all. Good evening all. Welcome to our school. Say welcome. Welcome to Our school. school. Thank you, parents. Thank you, parents.
Next one. Share something with them. Thank you, Mr. Sabu. മുന്നോട്ട് വരും. ഇവിടെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സ്കൂളിന്റെ ആനിവേഴ്സറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രവി സാർ, സ്മിത രവി അവരോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ആദ്യമായിട്ട് അറിയിക്കട്ടെ. ഏറെ സന്തോഷം. എൻ്റെ നാട്ടില് ഇതേപോലൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഏറെ അഭിമാനകരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം, LKG UKG ഇതൊക്കെ താഴെയുള്ള മക്കള് അവര് വന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് എനിക്ക് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രേയറെ ചെല്ലാൻ വിളിക്കുമ്പോഴും മക്കൾ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ആലോചിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പഠിച്ച കാലം അന്ന് KG ഒന്നുമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ആളുകള് അന്ന് തന്നെ ഒരു സ്റ്റേജിന്റെ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ന് അനുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങളും ടെൻഷനും ഒക്കെ അറിയാലോ. അപ്പൊ ചെറിയ മക്കൾ വന്നിട്ട് വളരെ കൂളായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. അതായത് LKG UKG അല്ലാത്ത അതിന് താഴെയുള്ള മക്കളാണ്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വരുമ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസ് മുന്നിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവരോട് എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുക എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരിവിടെ ഇല്ല. അവര് മേക്കപ്പിലൊക്കെയാണ്. ഒരുപാട് പരിപാടികൾ നടക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ചെറിയ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ മാജിക് ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അവര് കുറെ പരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പാരന്റ്സിനോട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്തൊരു കാര്യം 10ാം ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടേണ്ട A+ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മക്കളെ ഇപ്പോഴേ ഒരുക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, മക്കൾക്ക് വേണ്ട നിർബന്ധമായിട്ട് കിട്ടേണ്ട പലതും കിട്ടുന്നില്ല എന്നതാണ്. അതായത് കലാപരിപാടികൾക്കൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് മക്കളെ മുഴുവൻ സമയം LKG UKG തന്നെ ട്യൂഷൻ വെച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ആ ട്യൂഷൻ പരിപാടിയൊന്നും ഈ KG തലത്തിലൊന്നും മക്കൾക്ക് വേണ്ട എന്നതാണ്. എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള രമേശൻ SIന്റെ മകള് കഴിഞ്ഞ വർഷം, ചന്ദ്രനൊക്കെ അറിയാം, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോലീസിൽ വർക്ക് ചെയ്ത രമേശൻ SI താമരശ്ശേരി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓൾ ഇന്ത്യ നീറ്റ് എക്സാമിനേഷനിൽ 1ാം റാങ്ക് നേടിയ മലയാളി കേഡർ 1ാം റാങ്ക് കിട്ടിയ കുട്ടിയാണ്. ആര്യ എന്നാണ് അവളുടെ പേര്. അവളോട് പത്രക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്, മോള് എങ്ങനെയാണ് നേടിയെടുത്തത്? പിന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? നെറ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് ഓള് പറഞ്ഞ മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. പറഞ്ഞ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കിയിട്ടല്ല പഠിക്കുന്നത്. എന്റെ അച്ഛൻ കോഴിക്കോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തന്നെ ട്രാഫിക് പോലീസിലാണ്. അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ പാളയത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിന്റെ അടുത്ത് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ അടുത്തൊക്കെ തന്നെ സെക്കൻഡ് സെയിൽ പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടും. പകുതി വിലയ്ക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. അങ്ങനെ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന റെഫറൻസ് അച്ഛൻ കൊണ്ടുതരാറുണ്ട്, ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഈ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഓരോ പേജിലൊക്കെ തന്നെ ചുവന്ന മഷിയുണ്ട്, നീല മഷികൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തു. അവിടെ ഞാൻ സ്റ്റാർ വരച്ചു വെക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കിളിയെ വരച്ചു വെക്കും ചില പേജിലൊക്കെ. അപ്പൊ പരീക്ഷകളിലിരിക്കും എന്റെ മനസ്സിലൂടെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാണ്.
അതിലാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്. ഓരോ പേജുകൾ ഇങ്ങനെ മറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കും എന്നാണ് കുട്ടി പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അവളോട് ചോദിച്ചു, മോൾ എത്ര മണിയിൽ പഠിക്കും? അവൾ പറഞ്ഞു, രാത്രി 10 മണിയിൽ പഠിക്കും, പക്ഷെ രാവിലെ 5 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കുക. രാവിലത്തെ പഠനമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും സൈലന്റ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കാര്യം തന്നെയാണ്. ശുദ്ധമായ പച്ചവെള്ളം രാവിലെ തന്നെ, അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ കുറെ വെള്ളം കുടിക്കും രാവിലെ തന്നെ, നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഒരു അസുഖവും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എനിക്ക്. പിന്നെ ഞായറാഴ്ച എന്നുള്ള ദിവസം മോൾ അന്നും ട്യൂഷന് പോകുമോ? ട്യൂഷൻ അവള് പോകാറുണ്ട്. പക്ഷെ അവള് പറഞ്ഞു, ഞായറാഴ്ച എന്നുള്ള ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അന്ന് പാട്ട് പഠിക്കാനും ഡാൻസ് പഠിക്കാനും ഒക്കെ പോകണം, അത് നിർബന്ധമാണ്. എന്റെ ഈ ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു സാധനം അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയാണ് ഈ ആര്യ എന്ന് പറയുന്ന മോള്. അത് ഓളിന്റെ എക്സാമിനേഷനിലൂടെ പാസ്സായതിന്റെ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു കല്യാണം വീട്ടിൽ നടന്നതാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛനമ്മയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ അവിടെ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കാർട്ടൂൺ വെച്ചു കൊടുത്തു. കുട്ടി നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ഇപ്പോഴല്ല, പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നിങ്ങൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറും. നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നേ, ഈ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടെന്ന് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്തിനെങ്കിലും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. വിശക്കുമ്പോൾ മക്കൾ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നമ്മൾ വെറുതെ വിചാരിക്കും ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല. കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം വിശക്കുന്നില്ല, ഒന്നും കഴിച്ചോളൂ. അത് നാച്ചുറലായിട്ട് വരുന്ന സാധനമാണ്. പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഈ മൊബൈൽ ഫോണിനെ നിങ്ങളൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചാൽ തന്നെ കുട്ടികളുടെ പഠന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാവും. പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് LKG UKG അല്ലെങ്കിൽ 1ാം ക്ലാസ് 2ാം ക്ലാസ് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പഠിക്കും. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ 8ാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷമാണ് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ല ട്യൂഷൻ സെന്റർ അന്വേഷിക്കും, നല്ല സ്കൂൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ, പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കാര്യം. പക്ഷെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ KG തലങ്ങളിലാണ് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നതും അവിടെയാണ് സാലറി കൂടുതൽ. അതായത് KGയിലൊക്കെ തന്നെ നല്ല സാലറി കൊടുക്കുന്ന അധ്യാപകർ. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം കോളേജിലൊക്കെ എത്തുന്ന സമയത്തല്ലേ കോളേജിലാണല്ലോ നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത്. നേരെ തിരിച്ചിട്ടാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളത്. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ LKG UKG പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സാലറി കുറഞ്ഞ ടീച്ചേഴ്സ് മതി എന്നുള്ളതാണ്. നേരെ തിരിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു, ഇവിടെ ഒക്കെ തന്നെ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഹൈടെക് സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം വരികയും ഇപ്പൊ നമുക്ക് വെൽക്കം സ്പീച്ച് നടത്തിയ ടീച്ചറൊക്കെ തന്നെ. അപ്പൊ അതിലൂടെ കുട്ടിക്ക് ലാംഗ്വേജ് പെട്ടെന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളിതൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പൊ റെഡിയാക്കി എടുത്തവര് ബേസ് ഇപ്പോഴേ കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ബേസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗുണം പിന്നീട് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നഷ്ടം വിചാരിക്കേണ്ട. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഈ സെറ്റപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. പേരൻസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ പറയുന്ന മൊബൈലിനൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുത്തിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കേണ്ട, അത് പിന്നീട് ദുരന്തമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ മാറ്റി വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, ഇതുകൊണ്ട് ഗുണം കിട്ടിയൊരു കുട്ടിയുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ കൊറോണ കാലത്ത് സ്കൂളൊക്കെ പൂട്ടി സ്കൂൾ റീ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഓഫ്ലൈനിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ഇരങ്ങാലക്കുടയിലുള്ള ഒരു സ്കൂളിലെ മാഷ്, അതായത് 8ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാട്ടോ. 8ാം ക്ലാസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു, ഹൈസ്കൂളാണ്. മാഷിന് കുട്ടികളൊന്നും വേണ്ടി പരിചയമായിട്ടില്ല, ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴേ മാഷ് പറഞ്ഞു, ഇതിലാരെയും പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് പാടുന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു മോൻ വരുന്നുണ്ട്, അവന്റെ പേര് മിലൻ എന്നാണ്. അവൻ വന്നിട്ടൊരു പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. ആ പാട്ട് ഇതാണ്: ആകാശമായവളേ അകലെ പറന്നവളേ ചിറകായിരുന്നല്ലോ നീ അറിയാതെ പോയെന്നു ഞാൻ. ഇങ്ങനെ പാട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോവാ. ഞാൻ പാടി പോയിരുന്നല്ലോ കേട്ടോ, ഗംഭീരമായിട്ട് ചെക്കൻ പാടിയപ്പോ മാഷ് പറഞ്ഞു, മോനെ ഒന്ന് നിർത്തി, ഞാനൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ കൊണ്ട് വീണ്ടും പാടിച്ച് ആ പാട്ട് ഒന്നുകൂടി പാടിച്ച് മാഷ് രാത്രി ആയപ്പോ അത് സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടു. സ്റ്റാറ്റസിൽ 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് സമയം കിട്ടുള്ളൂ. കൂടെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ചോദിച്ചല്ല മാഷ് ഇവൻ ഏതാന്ന്? മാഷ് പറഞ്ഞു, എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയാണ്, പേര് മിലൻ എന്നാണ്. അവൻ നന്നായിട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. മാഷിന്റെ കാര്യം മാഷിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇട്ടു. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് 98 ലക്ഷം ആളുകളാണ് പാട്ട് കേട്ടത്. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ വിളിക്കുന്നത് ജയസൂര്യ. അതിനകത്ത് പാടിയതല്ല, അഭിനയിച്ചത് ജയസൂര്യാണ്. വെള്ളം എന്ന സിനിമയാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് കാണണം കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നമ്മളെ ഭർത്താക്കന്മാര് വെള്ളം അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്ന് ചീത്ത പറയണ്ട. ഒരു നന്നാവുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് വെള്ള സിനിമ. അനുഭവമാണ്, മനസ്സിലായില്ല? അത് സിനിമ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. അഥവാ അടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പിന്നാലെ പോകണ്ടെന്ന് അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ, മുരളി എന്നയാളെ പേര്, അയാളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. ഇപ്പൊ 50 രാജ്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യവസായം നടത്തുന്ന ആളായിട്ട് ഇയാൾ മാറുക.
തൊട്ടടുത്ത് വീട്ടുകാരന്ന് അടുപ്പിക്കലാണ്. ഇയാളൊരു മോതിരമോ പിന്നെ ഈ എന്താ പറയാ ചെയിനോ എന്തോ അടിച്ചു മാറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അവഹേളനം ഏറ്റുവാങ്ങിയ മനുഷ്യനാണ്. തിരിച്ചു വരാം. അങ്ങനെ ഈ ജയസൂര്യ മോനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മോനെ ഗംഭീര പാട്ടായി, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. പാട്ട് എഴുതി നമ്മുടെ നാട്ടുകാരൻ നിതീഷ് നടേരിയാണ്. നിതീഷ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മോനെ ഗംഭീര പാട്ടാന്നുള്ളത്. പിന്നെ എന്താ അറിയോ, ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിനെ വിളിച്ചിട്ട് സിനിമാ സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു ഈ അടുത്ത സിനിമയിൽ മോനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പാടിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഗാന രംഗത്തേക്ക് അവൻ വന്നു സിനിമയിൽ. പിന്നെ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. ആ പാട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഇനി ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്റെ രസം. പിന്നെ അവനെ ഒരുപാട് ചാനൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ചാനൽ ഇന്റർവ്യൂ വിളിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ ആരുണ്ടെന്ന് അറിയോ? മാഷുണ്ട്, പ്രവീൺ മാഷുണ്ട്. മാഷ് പറയാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫേമസ് ആയി മിലന്റെ മാഷായിട്ടാണ് മാഷ് പല വേദികളിലും പോകുന്നത്. അപ്പൊ മാഷ് കിട്ടിയ അംഗീകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോഹനിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇവിടുന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ വളർന്നു വന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്കൂളാണ്. ഞാൻ പഠിച്ചത് ഇവിടെയുള്ള ആശ്രമ ഹൈസ്കൂളാണ്. അപ്പൊ ഞാനും ചന്ദ്രനൊക്കെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരള പോലീസിൽ SI ആയിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിച്ച കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ അറിയാലോ. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഈ കായ് ആരെ കൊണ്ടും പറയിപ്പിക്കാണ്ടൊക്കെ തന്നെ എത്തിപ്പെട്ടത് അതിവിടുന്ന് കിട്ടിയ ബേസ് കൊണ്ടാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷെ ഇപ്പം കാലം മാറി. കാലത്തിനനുസരിച്ചൊരു മാറ്റം നമ്മുടെ മക്കളിലുണ്ട് അല്ലെ? അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണമെന്നാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഒരുപാട് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല, കുറഞ്ഞ സമയം എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ പേരൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നാണ് മക്കളെ പരമാവധി ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് മക്കളുടെ കഴിവിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഒരുപാട് കഴിവുള്ള മക്കളാണ്. ആ കഴിവിനെ കണ്ടെത്തി ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സ്പോർട്സിലാണെങ്കിലും ആർട്സിലാണെങ്കിലും മക്കൾക്ക് ഒരുപാട് മേഖലയുണ്ട്. ഉള്ള എഫേർട്സിന്റെ പിന്നാലെ മാത്രം നിങ്ങൾ പോകേണ്ട. പകരം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മുതിർന്ന ആളുകൾ എന്താ പറയാ നമ്മളിക്കൊന്ന് ബഹുമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു കല്യാണം പറയാനൊക്കെ ആളുകൾ വരുമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളെ മക്കൾ നെയ്നേറ്റ് എന്നിട്ട് അവരെ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ പല വീട്ടിലും പോയ കുട്ടികളൊന്നും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യുക. കല്യാണ വീട്ടിലൊന്നും പഴയ പോലൊന്നല്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ആശ്രമ സ്കൂളിലെ ഈ മാവിനൊക്കെ എറിഞ്ഞിട്ട് അണ്ടിയൊക്കെ പെറുക്കി പോയ ആളുകൾ. അപ്പൊ കുട്ടികൾ അതൊന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ തൈമാവിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പഴം വീഴുകി അമ്മ തന്നെ നേത്രത്തിൽ നിന്നുതിർന്നു ചുടുകണ്ണീർ. അത് നമ്മൾ അന്ന് പാടി കേട്ട വല്ലാത്തൊരു പാട്ടായിരുന്നില്ലേ? അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ ആ മോൻ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മയുടെ വേദനയൊക്കെ ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ആരും മാങ്ങിക്കൊന്നും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുന്ന അമ്മമാരും ഇല്ല. ഇപ്പം അമ്മമാരുടെ സങ്കടം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ ഒരു 18 വയസ്സാവുന്നു കാത്തിരിക്കും. 18 വയസ്സായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചോടുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വല്ലാതെ കൂടിപ്പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെയുള്ള ചന്ദനക്കര ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഒരു 18 വയസ്സ് കാത്തിരിക്കുക. എന്നിട്ട് എന്തോ വലിയ സംഭവം വരെ കണ്ടവന്റെ കൂടി ഒളിച്ചുകൂടിയിട്ട് തിരിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ കോരപ്പുറന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞു മദർച്ചികളുടെ അറിയാം, അവള് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാ. അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ? ഈ കുട്ടി ഇവിടുന്ന് പോയത് അവര് ഒരു ചങ്ങായിന്റെ കൂടെ പോയി 3-4 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. ഒരു കുട്ടിയില്ലായി തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് പിന്നെ ഇവരെ ഒന്ന് തെച്ചി. ഇനി ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല് പിന്നെ എനിക്ക് ഓനെ വേണം. ഓൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഓളെ വേണ്ട. എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ അമ്മേനെ വല്ലാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക. എന്നിട്ട് അച്ഛൻ എന്തായിട്ട് കേസ് കൊടുക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും ബേജാറാണ്ട് അവള് കേസ് കൊടുത്തോട്ടെ, നീ പോ. കുട്ടീനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടുന്ന് പോയതാ വേറെ തന്നെ കൂടെ പോയിട്ട് തെണ്ടി തിരിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം തിരിച്ചു വരിക കുട്ടിയായിട്ട്. പിന്നെ അവകാശം കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം എന്താ അറിയോ? കാലത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറണം. നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ അസാധ്യ കഴിവുള്ള കുട്ടികളാണ്, അസാധ്യ കാര്യമുള്ള കുട്ടികളാണ്. ആ മക്കൾക്കൊപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, കുട്ടികൾ നന്നാവും. ഞാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ മാത്രം പറഞ്ഞതല്ല, കുറെ നല്ല പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം കുട്ടികൾക്ക്. ഈ പറഞ്ഞ കളിക്കുടുക്കയും പൂമ്പാറ്റയും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ബാലരമയൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഇന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക. റൂബിക്സ് ക്യൂബ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക. ആ സാധനമല്ലേ കുട്ടികളായിട്ട് കുറെ നേരം അതിൽ കളിച്ചോണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടീന്റെ കഴിവൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇപ്പോഴേ കൊടുത്താൽ ഒരിക്കലും പിന്നെ തിരിച്ചുവിടും. പല വീട്ടിലും പ്രശ്നമാണ്. കോഴിക്കോട് പിന്നെ ഒരു 1.5 കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ പോയി കണ്ട കാഴ്ച ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോയതാ. കുതിരവട്ടത്ത് അവിടെ 2 കുട്ടികൾ സ്ഥിതി എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് കുട്ടികളുടെ കഴുത്ത് നേരെ നിൽക്കുക, ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര വയലന്റ് ആകാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് കുട്ടികൾക്കുള്ളത്. അങ്ങനെ അവര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രാന്താശുപത്രിയിൽ മക്കൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പം പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് വിനോദങ്ങൾക്കും ചെസ് മത്സരങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുക, ഫുട്ബോൾ ക്യാമ്പുകളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വൈകുന്നേരത്തെ ലഹരി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്നെ അറിയുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വൈകുന്നേരം ആ സമയത്ത് നമ്മളെ കൈ പറിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വോളിബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വോളിബോൾ കളിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസിന്റെ ആ 9 മാസത്തെ കഠിനമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ആ കിട്ടിയ എന്താ പറയാ വൈകുന്നേരത്തെ വോളിബോളാണ്. അപ്പൊ മക്കളെ നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രമല്ല അതിനൊക്കെ സമയം വെച്ചോ. പകരം നിങ്ങൾ അവരെ ഫുട്ബോളിന് അയക്കണം.
ക്രിക്കറ്റിന് അയക്കണം, ചെസ്സിന്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി മക്കളെ നിങ്ങള്, അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാട്ടിന്, ഡാൻസിന് ഒക്കെ അയച്ചാല് കുട്ടികൾക്ക് കുറെ മാറ്റം വരും. ആ കുട്ടികളൊന്നും മോശമായി പോകുന്നില്ല. പലരും വിചാരിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്, കലാരംഗത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു വന്നൊന്നും വിചാരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയുള്ള മക്കളൊക്കെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കുറച്ച് നല്ല കഥകളും കുറച്ച് പാട്ടും ഒക്കെ പാടി കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ പോക്സോ നിയമമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഫ്രോം സെക്ഷൽ ഒഫൻസ് ആക്ട് എന്നുള്ള ആക്ട് നിങ്ങളും പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. 3 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളോടൊക്കെ തന്നെ അരുതാത്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നല്ലേ. ഇത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. കുട്ടികളോട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവർക്കും നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഒരു 4ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയോട് അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കവിതയുണ്ട്. അത് മുരുകൻ കാട്ടാക്കട ഒരു കവിതയാണ്. എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ 4 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുടെ പോക്സോനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക? അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് മുരുകൻ കാട്ടാക്കട ഒരു കവിതയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 4 വയസ്സുള്ള മോളോട് ഒരു അമ്മ പറയുന്നതാണ്. സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോ മോള് പറയാണ്, അപ്പുറം വീട്ടിലെ അപ്പൂപ്പൻ ഇന്നലെ കാക്കയുടെ പൂച്ചയുടെ കഥ പറഞ്ഞു, തത്തമ്മ പെണ്ണിന്റെ തറ കോഴിയുടെ തക്കിടി മുണ്ടന്റെ കഥ പറഞ്ഞു, മുത്തങ്ങൾ തന്നെ മാറോട് ചേർത്തുകൊണ്ടൊത്തിരി നേരം കഥ പറഞ്ഞു, തൂക്കണം കുരുവിയുടെ കഥ കേൾക്കുവാനമ്മേ ഞാനിന്ന് പോകുകയാണ് അക്കരയ്ക്ക്. ഈ മോള് വന്നിട്ട് അമ്മയോട് പറയാണ്, അപ്പുറം വീട്ടിൽ അപ്പൂപ്പൻ ഒരുപാട് കഥ പറഞ്ഞു തന്നു, ഇന്ന് തൂക്കണാം കുരുവിയുടെ കഥ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അപ്പൂപ്പന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മറുപടി ഉണ്ട്, തൂക്കണം കുരുവിയുടെ കഥ കേൾക്കുവാൻ മോളെ ഞാനും വരുന്നുണ്ട് നിന്റെ കൂടെ. എന്താ കാരണം? അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നൊരപ്പൂപ്പൻ ചൊല്ലുന്നൊരൊറ്റ കഥയും കഥകളെല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി കഥകൾ നീ കേൾക്കേണ്ട, പൊക്കത്തു കേറി മറിഞ്ഞിടേണ്ട. എന്നിട്ട് അവസാനത്തെ 2 വരി, ആ വരിയിലൂടെ അമ്മ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, അപ്പൂപ്പനും മോളും നല്ലവരെങ്കിലും അത്രയ്ക്കു നല്ലതല്ലിന്നു കാലം, അപ്പൂപ്പനും മോളും നല്ലവരെങ്കിലും അത്രയ്ക്കു നല്ലതല്ലിന്നു കാലം. അപ്പൂപ്പനും നല്ലതാണ്, മോളും നല്ലതാണ്, പക്ഷെ കാലം അത്ര നല്ലതല്ല മോളെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. അമ്മയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് കഥ കേൾക്കാതെ തിരിച്ചു പോകുന്ന മകൾ, അതാണ് മുരുകൻ കാട്ടാക്കട ആ കവിതയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കുറച്ച് കഥയും കവിതയും ഒക്കെ സ്റ്റോക്ക് വെച്ചാൽ രാത്രി കുറച്ച് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ എല്ലാ ദിവസവും മക്കൾ ഈ ചെറിയ മക്കളൊക്കെ കഥ കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പം കുറച്ച് പഴയ പാട്ടിലേക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവും, എടുത്തു നോക്ക്. 1-2 കഥകളൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് വെക്കുക പറയാനായിട്ട്. മക്കൾ നമ്മൾ കൂടെ വരും, ചേർത്ത് പിടിക്കണം, നല്ലൊരു തലമുറയായിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥാപനവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനമായിട്ട് മാറട്ടെ. അതിന് ഇവരെടുക്കുന്ന എഫേർട്ട്, രവിയേട്ടനും സ്മിത അവരൊക്കെ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട്, ഒപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ ചന്ദനപ്പുള്ള ആളുകളുടെ സപ്പോർട്ട്, എന്റെ സുഹൃത്ത് കിഷോർ മാധവൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എഫേർട്ട് വളരെ നല്ലതാണ്. ഈ സ്ഥാപനം ഗംഭീരമായി വിജയപ്രദമായിട്ട് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. അതിന് നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. എന്തായാലും മേജിക് ഒന്നും വേണ്ട, മക്കൾ അവിടെ ഇല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്താ വെച്ചാല് അതെന്തിനു വേണ്ടി വെച്ചാൽ ചെറിയ മക്കൾ കയ്യിലെടുക്കാൻ കുറച്ച് സാധനം എന്റെ കൈവശം ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ, മക്കൾ അവിടെ അടങ്ങിയിരുന്നോളൂ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിങ്ങനെ വയസ്സായെന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്നും പിന്നോട്ട് പോകണ്ട. ഞാനൊരു 5 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ മാജിക് പഠിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ ഇനി വയസ്സായി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ട കേട്ടോ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മോട്ടിവേഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് 74 വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്. അയാളുടെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങള് സിനിമയില് എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾ അച്ഛനും മോനും ആയിട്ട് അഭിനയിക്കണം. ആള് പേര് മമ്മൂട്ടി, 74 വയസ്സുണ്ട്. അയാളോട് പറഞ്ഞു, അയാളെ മോനില്ലേ പേരെന്താ, ദുൽഖർ സൽമാനും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 2 കൂടി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം, അച്ഛനും മോനായിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലും മമ്മൂട്ടി കൊടുത്ത മറുപടി എന്താ അറിയോ, നിങ്ങൾ ഓനോട് ചോദിച്ചോ, അല്ല മൂപ്പർ റെഡിയാന്നോ? അല്ലാതെ മൂപ്പർ അച്ഛനായിട്ട് അഭിനയിക്കും. മൂപ്പർ മമ്മൂട്ടി ഇനിയും അത് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. മൂപ്പർ നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ആ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനും ചന്ദ്രനൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പൊ കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ പാട്ടൊക്കെ പാടിക്കൊടുക്കുക. പാട്ടാരെയും പിടിച്ചിരുന്നു ഉളുപ്പില്ലാണ്ട് പാടി കേട്ടോ. ഞാള് പാടിയിട്ട് ആളുകൾ കൈയടിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ. ഞാളിങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്ത് വരിക. അതിങ്ങനെ കുറെ ചെറിയ സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് എടുത്തില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പാട്ടൊക്കെ പാടി ഇങ്ങനെ പോവാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ തന്നെ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വൈകുന്നേരങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ അത്യാവശ്യം ഈ മദ്യപിക്കാനൊക്കെ പോകുന്ന ആ ടെൻഡൻസി ഇല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം അറിയോ? ഇതുകൊണ്ടാണ്. എന്താ കാരണം? ഇങ്ങനെയുള്ള പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാജിക് ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാല് ഇത് ലഹരിയാക്കി മാറ്റാം. അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന നല്ല ലഹരിയുള്ള നല്ല മക്കളായിട്ട് മക്കൾ മാറട്ടെ. കൂടെ നമുക്കും ചേർന്ന് നിൽക്കാം. ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും കുറെ മക്കൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. നേർന്നുകൊണ്ട് നന്ദി,
നമസ്കാരം. താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ സാബു കിരഴിയൂർ. ഇത്രയും നല്ല വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതിനും ഇവിടെ പാരന്റ്സിന് ഉള്ള ഗൈഡൻസും മക്കൾക്കുള്ള ഗൈഡൻസും തന്നതിനും വളരെ വളരെ നന്ദി. അടുത്തതായി നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു വെൽക്കം മാം, പ്ലീസ് വെൽക്കം ഓൺ സ്റ്റേജ് വിത്ത് യുവർ കിഡ്സ്. താങ്ക് യു. അല്ല, വളരെ ചെറിയ സമയം കിട്ടിയുള്ളൂ. ടീച്ചർക്ക് 2 ദിവസമൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇനി മുന്നോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇനി ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. May God understand you, may He hold you true, may your wishes are come true. May God bless you, may He understand you, may He hold you true, may your wishes are come true. നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ മക്കൾ ഇവിടെ നോക്കണേ, ഇതാ ക്യാമറയിൽ നോക്കണേ. ഓക്കെ ഓക്കെ.
എവിടെ സ്കൂളിൽ Okay, thank you for your beautiful dance. And next, annual report and welcome to Shana ma'am. Shana. Okay. About graduation. You can do the graduation ceremony first. ഹലോ. അടുത്തതായി മിസ്റ്റർ ചന്ദ്രൻ ടി എം 2 വാക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെറും 2 വാക്ക്. ഏകദേശം 1 വർഷമായി ടൈനി ഡോട്ട് ക്ലബ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലേ സ്കൂൾ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഡാൻസ് ടീച്ചറും ഇനി അടുത്ത് ചിത്രകല പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു ടീച്ചറും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. കുട്ടികളുടെ സർഗവാസന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതുകൂടി ഈ സ്കൂളിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, 2 വാക്ക് മാത്രം. ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്കൂളിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു ചന്ദ്രൻ സാർ. അടുത്തതായി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്രൻ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കണം നമ്മുടെ പാരന്റ്സിനോടും ഇവിടെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഗസ്റ്റിനോടും സ്പെഷ്യൽ ഡിഗ്നിറ്ററീസിനോടും. ഹലോ, ആദ്യമായിട്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിരുന്ന സാബു കീരിയോൻ, പിന്നെ ചന്ദ്രൻ ടി എം ഏട്ടൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മുതൽ തന്നെ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഞാനിവിടെ ഇല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ ടി എം. അവർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നോക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. പാരന്റ്സിന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇവര് നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ ദ ടീച്ചേഴ്സ്. ശിവന്യ, ഷാന ആൻഡ് രമ്യ. ഞാൻ എഴുതി കൊണ്ടുവന്ന പ്രസവം ഞാൻ നോക്കുന്നതിന് ഫോണിൽ കിട്ടുന്നില്ല. അല്ലാതെ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഞാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാവരും ഉണ്ട്, 5-8 ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അല്ലേ. അവരൊക്കെ പലരും ഇപ്പോഴും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പലർക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ചേരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പലർക്കും പല ഡൗട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ മറ്റേ അംഗൻവാടി 5 ദിവസം പോയിട്ടുണ്ട്, അവർ പറ്റുന്നില്ല, അവിടുന്ന് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് കാണാം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വേണേൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും ആ വാട്സാപ്പിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എനിക്ക് ജോലിയുള്ള സമയത്ത് ചെറിയൊരു സമയം മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ചിലപ്പം അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് ഏത് സമയത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളതിന് അന്നേരം തന്നെ മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആണല്ലോ. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. ഇത് കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ്, ഇത് അവരെ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഡൗട്ട് ഞാൻ പല പേരൻസിന്റെ അടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ആദ്യത്തെ 3-4 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവരോട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ സ്ക്രീൻ ടൈം നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ടൈം തീരെയില്ല. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു 4 ദിവസം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ക്രീൻ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവർക്ക്, അതിനൊന്നും സമയമില്ല. കാരണം വന്ന് ഉടനെ തന്നെ പ്രെയറായി ഭക്ഷണം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലുമായിട്ട് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ നിന്നായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ ഒരേക്ക് കഴിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് വേറെ പറ്റും കൂടുതൽ അറിയാം. പിന്നെ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ മ്യൂസിക് ടീച്ചറ്, പിന്നെ ഡ്രോയിങ്, യോഗ, പിന്നെ മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഡാൻസ്, യോഗ, ഇതെല്ലാം ടീച്ചേഴ്സും പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ സമയമുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന്റെ സ്പോർട്സ്, ഇൻഡോർ ആൻഡ് ഔട്ട്ഡോർ സ്പോർട്സും അതും ഉണ്ടാവും.
പിന്നെ അല്ല അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് എക്സ്ട്രാ അതൊക്കെ ഇതുവരെയുള്ളതല്ലേ എക്സ്ട്രാ സാധനങ്ങളായിട്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ അതിനതിൻ്റെതായ ടീച്ചേഴ്സാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള പേരൻസ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, അത് ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് മേടിച്ചിട്ട് അത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അത് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് ടീച്ചർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുള്ളത്. പിന്നെ വേറെ കാര്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് പ്ലേ സ്കൂൾ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ടാണുണ്ടാവുന്നത്. അത് ഇതിന് ഓഫില്ല, ഞാൻ ഓൾറെഡി മെസ്സേജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉണ്ടായ സമ്മർ 1 വീക്ക് അതിന് ഓഫുണ്ട്, 4 ദിവസമാണുള്ളത്. ആ ഒരു വിഷുവിന്റെ തിരക്കുള്ള ബാക്കി LKG സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ May 18th അതാണ് LKG സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ LKGയിലേക്ക് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിട്ട് കഴിയുന്ന ആൾക്കാർക്കും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, കാരണം ഫീസ് അതെല്ലാം ഒരേ ഇത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ LKGയിൽ പിന്നെ പുതുതായിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് അത്ര സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇത് വന്നിട്ടില്ല. ABCD അറിയില്ല, നമ്പേഴ്സ് അറിയില്ല, അങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ ഇതുണ്ട്. അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്ലേ സ്കൂളിലേക്ക് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 1 മാസത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് കിട്ടുന്നവർ അവർക്ക് LKGയിലേക്ക് ഇരിക്കാനുള്ളത് കിട്ടുമല്ലോ. ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, കുറച്ച് ആൾക്കാർ അറിയില്ല എന്നുള്ളതാകുന്നേരം അതുകൊണ്ടാണ് ചിലരുടെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ നോക്കുന്നത്, ഇവർക്ക് ഇത് അറിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാസ് കൊടുക്കണ്ടേ. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ വന്ന ആൾക്കാരോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് 1 മാസം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുക, പിന്നെ അവരെ കണ്ടിന്യൂ വന്നോട്ടെ. അതിന് വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഫീസിന് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതേ ഫീസിലാക്കി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്കുന്നുണ്ട്. അതപ്പോ പിന്നെ അവർക്ക് അങ്ങനെ വരാം, അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 18 LKGയിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ 18 വന്നാലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോർമലി കുറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞവർക്ക് ജോബൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. സമ്മർ ക്ലാസ്, നമ്മുടെ സമ്മർ ക്ലാസ് ഈ 20th മാർച്ച് 20 അല്ലേ, April 20th ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആ 4 ദിവസത്തെ ലീവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലേ സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സമ്മർ ക്ലാസ്സും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ സമയം. May 15th വരെയാണുണ്ടാവുക. ഞാൻ ഓൾറെഡി എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ വായിക്കാത്തവർ കേൾക്കാത്തവർ ഉണ്ടെന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. അതായത് April 20 മുതൽ May 15th വരെ ഉണ്ടാവുക. അത് സാറ്റർഡേ ഉണ്ടാവും ആ ക്ലാസ്, സമ്മർ ക്ലാസ്. അതിന്റെ ഫീസ് വരെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ആ ടീച്ചർ പറയുമല്ലോ, എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടുന്നത്. വേറെ നമുക്കിത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. കുട്ടികളുടെ പരിപാടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോഴത്തെ ഗ്രാജുവേഷനാ. ഓക്കെ, അടുത്ത ടീച്ചർ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്. അടുത്തത് നമ്മുടെ 1 year ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഷാന മിസ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ മോഹൻ. Good evening to all. Respected chief guests, dignitaries, dear friends. Good evening to all. Respected chief guests, dignitaries, dear parents, and my loving children. A warm welcome to everyone. It is my privilege to present the annual report of Tiny Tot Club for the academic year 2025-2026. At Tiny Tot Club, we believe that early childhood is a foundation for lifelong learning. This year, we focus on the holistic development of our children through a play-based and activity-oriented curriculum. We had an enrollment of over 20 students who participated in wide range of activities, including rhymes, storytelling, number, game, arts, and free play. They have helped enhance their language, motor, and social skills. I am proud to share that 100% of our graduating students are school ready, showing excellent presence in confidence, communication, and independence. We celebrated festivals like Onam, Christmas, and Children's Day, and conducted events such as Sports Day and Funny Day, encouraging teamwork, creativity, and physical development.
We also maintain strong communication with the parents through regular interaction section, and we sincerely thank them for their continued trust and support. I would like to express my heartfelt occupation appreciation to our dedicated staff for their care, patience, and commitment in nurturing every child. Our little stars have truly blossomed this year, and I am confident that today's performance will make you all proud. Thank you. Thank you, Shania ma'am. And I'm sure you all will be proud of our children here. Today, they are going to present their activities that they have learned. And I'm actually looking forward to it because they have no fear of stage. I remember when I first got onto a stage, I was shivering. But look at them. They are not even bothered if there are people around or anything. They are very confident, and I'm very happy to introduce their activities here. So next we'll go on with our graduation ceremony. So you can see your kids in the graduation robe and with the hat and ready for the next level of studies. Thank you. കുട്ടികളൊക്കെ പുതിയ സാധനവും തൊപ്പിയൊക്കെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ഒക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്തെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതാ ഫസ്റ്റ് തന്നെ സെറമണി ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു. കുറെ നേരമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് എല്ലാം ഊരി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലുള്ളത് സമാധാനമാകുന്നുള്ളൂ. ചിലരൊക്കെ കരയും അതെന്താ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് കുട്ടികളൊക്കെ ഗ്രാജുവേഷൻ റോബ് ഇടുന്ന തിരക്കിലാണ്. അവരതിലെ വരികയായിരിക്കും. അപ്പോ യു ക്യാൻ ഓൾ ക്ലാപ്പ് ഫോർ ദം.
ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചേക്കാം. ഒരു കസേര എടുത്ത് വെച്ചില്ലേ? ഒരു കസേര എടുത്ത് ആ കസേര That round above me, you would stay. Congratulations, and celebration. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations, and celebration. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and celebration. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and celebration. I want the world to know I'm happy as can be. So these are our graduates. I request Veda Lakshmi, Riya, Nikrit Nikul, Shaurya Maheshwar, Srihar, Dastika, Hardev Hari. Please put your hand together for these graduates of ours going to LKG the next academic year. Vihan Vivek, Nirvi M, Nurvi CK, Aiden Richard Illingworth, Shaurya Maheshwar, Ranvika Ganesh, Veda Lakshmi, Kashinath S. Anish, and Aidin Daksh. So now the medal is being put on to the graduates. Vihan Vivek. Wait. Come. Congratulations, Vihan, and all the best for your next step towards your education. Next we have Nirvi M. സൈഡിലേക്ക് ആക്കോ. So our Nirvi is a very bright child, and we are going to give her the medal for the next level of her education to the kindergarten. Nirvi M, put your hands together for her. Congratulations, Nirvi. Sir, thank you. Next we have our Nurvi CK. Nurvi. So our Nurvi CK
going to the kindergarten, next level of her education. And congratulations, Nurvi. Put your hands together for her. She's clapping for herself also. Great. Next we have Aiden Richard Illingworth. Aiden Richard, please onto the stage. And the medal is being given to him for his kindergarten graduations. Put your hands together for Aiden Richard. Next we have Shaurya Maheshwar. Put your hands together for Shaurya Maheshwar as he is being given the medal for his kindergarten entrance to the next level of education. Say thank you, Shaurya. Next we have Dhanvika Dinesh. Put your hands together for Dhanvika Dinesh as he is being given the medal for her LKG. അവളെ കണ്ണന് കുറച്ച് നീ കേസ് Congratulations, Dhanvika. Next we have Veda Lakshmi. Veda Lakshmi onto the stage. And put your hands together for Veda Lakshmi as she is being given the medal for her LKG. Next level of education. Congratulations, Veda Lakshmi. Thank you. Next we have Kashinath S. Anish. Kashinath, please onto the stage. And put your hands together for Kashinath as he is being given the medal for his LKGs. Thank you, parents. Put your hands together, please clap. That makes them feel happy too. Thank you. Congratulations, Kashi. Next we have our Aiden Daksh. He's giving the medal for his LKG. Please put your hands together for Aiden Daksh. Congratulations, Aiden Daksh. Congratulations, children. കണ്ണ് ക്യാപ്ഷൻ Congratulations, children, and wishing you all the best for your Congratulations, children. Teachers, congratulations to you too. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I used to think that happiness had anything in the way, but that was in the bad old days before I met you. When I met you, walked into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were upon me. That I was only fooling myself to think you loved me. But since you might have said you wouldn't live without me, that round about me, you will stay. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be.
Congratulations and celebration when I tell everyone that I'm of the day. Congratulations and celebration. I want you to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can എല്ലാരും ഇവിടെ നോക്കണേ, അവിടെ നോക്കണേ. എല്ലാരും ഇവിടെ നോക്ക്. ഇങ്ങോട്ട് മേലോട്ടേക്ക് നോക്കണം, മേലേക്ക്. ഇവിടെ 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 നോക്കണം എല്ലാരും. മോനെ മോനെ എല്ലാരും ക്യാമറയിൽ നോക്കണം, ക്യാമറയിലേക്ക്. മോനെ ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കടാ. മോനെ ക്യാമറയില് ഇവിടെ നോക്കണേ. മോനെ മോനെ താങ്കളും നോക്കാം. ക്യാമറയുടെ അകത്ത് ലൈറ്റ് വരുന്നില്ല. പിടിക്കുന്ന മാതിരി എല്ലാരും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? താത്ത് താത്ത് അടാ നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ 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 നിങ്ങളിവിടെ കഴിഞ്ഞോ? ഒരങ്ങനെ നോക്കാം. മാറല്ല കേട്ടോ. എല്ലാരും മേലേക്ക് നോക്കണം, മേലേക്ക്. ഇതാ ഇവിടെ 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 ലൈൻ അങ്ങ് കൂടും. ഇവിടെ 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 സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. Next, we have our memento distributions to our chief guests and our teachers and staffs. So, first I would like to welcome our chief guest, Mr. Sabu Kireliu, to give away the memento. I call upon Mr. Ravindran, the managing director, to be on stage. നോക്കണേ, ഇവിടെ നോക്കണേ. മാറില്ല കേട്ടോ, മാറില്ല. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് Sumipuramo, ito pudamo, ine puda ilalo, udil pukalo, mame metalo, karna tumbi puramo, ino ito pudamo, ine kuda ilalo, ne udil pukalo, karna mame metalo. Thank you, Aryan. And the beautiful Patanagariyo. Very good. എന്താ
She's not there. No, sir. She's second group. Okay. Somebody ready? Start 1, 2, 3. Action. Okay.
One little nose, two little eyes that shine so bright. One little mouth to feed my moonlight. Yay! That's next we have Ranvika's speech. Thank you, little ones. Thank you, group one. And thank you for that beautiful action lines. Thank you. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ധന്വിക ധനേഷ് ഒരു സ്പീച്ചുമായി വരികയാണ് ഷെയറിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്കില്. സോ ഷീസ് ജസ്റ്റ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡി. പ്ലീസ് ഗിവ് ഹർ 2 minutes ടൈം. എടുക്കാം. Okay, sorry for this. And now we can't make a speech, English speech. We can't make it. Hello, my name is Vihanti Beg. Today, I want to talk about nature. Sun keeps us warm. Trees, bluebirds, and to breathe. Flowers make the world happy. Let us love our earth. Thank you. You just finish it. Next we have Nirvi M with an English speech on learning. Nirvi, welcome to the stage. Hello, everyone. My name is Nidhi M. Today, I want to talk about learning. School is the next friend. Every day, we learn new things. Learning is super smart. Thank you. Our next English speech, Dhanvika Danish. Please welcome to Dhanvika Danish.
Today, I want to talk about sharing. Sharing is caring. When sharing starts, we find friends. Being kind. Being kind. Everyone is happy. Thank you. Next we have Kashi. Okay, thank you so much. So next we have Master Kashinath as Anish with the story The Clever Little Fox. Hello everyone. My name is Kashinath. Today I want to talk about Lolly with Little Fox. A little fox saw a big dog funny intend to reach it, but it got too short. It looked too thick. It thought, then looked too thick. To get the animal. Yummy. He ate carefully and shared with family his friends. Swallow Johnny think carefully and share with others. Thank you. Thank you, Kashi. That was a beautiful story, okay? So you share with your friends? You share with your friends? You share? Yes. Oh, you share. Thank you. Self-intro. So now we have our next group ready for their self-introduction. The first on to stage is Dua S. Mithun. Dua, please come on to stage. Hello everyone. My name is Dua Ismail, daughter of Mr. Mithun and Mrs. Sneha. I study at Anija Club English School. How many friends and how to hear? Strong and beautiful. I want to become a Georgia. Thank you. Beautiful, beautiful intro, Dua. Thank you so much, dear. Next we have Devapriya with self-introduction. Devapriya,
Who's there? Okay, we have next Lakshmi Priya on to stage. Please come, Lakshmi Priya, with her self-introduction. Shivanya. In this best good. Manifest Celeste, beautiful. I want the camera. Boys, thank you. Thank you, Lakshmi Priya. Next, we have Deva Priya on stage. They are twins and they are really good sisters. So, Deva Priya with her self-introduction. Hi everyone. I would like to introduce myself to you. I am Gabriel, daughter of Mr. David, Mr. Amaria, Amanda, and then Activia. I study at Canada, car, English, and good. I am very fan after to hear and the beautiful and recommend points. Thank you. Thank you, Deva Priya. That's beautiful. Thank you. Next, we have on stage Aryan Das with his self-introduction. Oh, he's ready. Hello everyone. I would like to introduce myself to you. I am Aryan Das, son of Mr. Ajuda. I'm Mrs. Kitavia. I study at Paniton Cup English School. I am manager. I like to hear. Adult. To teachers. Daughter. I want to come here. Daughter. Thank you. Thank you, Aryan. Next, we have Nikshit Nikhil onto stage. Hello. I would need was I would like to introduce myself to you. I am Miss Emily, son of Mr. Nigel.
Listen. Asya. Asari. And Tanato. English. Cool. Come. Introduce. Relevant. But to hear. I am listening. I am so I am so listening. I am listening. Police. Thank you, Nikshit. Thank you. Next, we have action rhymes by Group 2. Dhanvika Danesh, Dua S. Mithul, Nurbi C.K., Kashinath S. Anish, Lakshmi Priya. This segment. Action rhymes ആണ്. Action rhymes. Let's first introduce yourself. Okay, then Dhanvika Danesh. Dhanvika Danesh. Lakshmi Priya. And Kashinath Anish. I am Dua S. Mithul. okay. This one. Chapti. I can walk.